Okay, so now our next topic of discussion with respect to Indian Constitution in today's session of 23rd August is Constitution at a glance. Okay, so that is a very important topic. Uh, Whatever I talked to you with respect to yesterday's discussion, uh, with respect to parts we discussed yesterday. So today we shall see articles, important articles of Constitution, overall entire Constitution. What are the provisions of these articles and how these articles are important with respect to examination. So one by one we shall discuss that articles. Later on also we shall discuss, but just I am taking a look. And then there are schedules and there are sources. Okay, so this everything is given in M. Lakshmikant book, but discussion of that is also important thing. Okay, so one by one I am discussing these things. Okay, so just a minute. Now you can see this chart, silent pictures of the Constitution. So here you can see that in salient features of the Constitution, you can see that the first is name and territory of India. That is first article. Okay, these are few articles which are important with respect to examination. So just we can have a look in this lecture. Okay, now see, this is name with territory. Okay, so articles are given this side. या side ला articles दिलेले आहेत. Okay. So now this is article 1, name and territory of the union. So yesterday only we discussed about that. This article also I have discussed. Okay. So formation of new states and alteration of areas. Okay. Then laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Okay, so this is one very important article, Article 13. We shall discuss it afterwards. So laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights is those articles which are not in accordance with the fundamental rights. So it is talking about that. Article 14, equality before law, very important article of the fundamental right in a constitution, mentioned in a constitution, article 14. ठीक है. सो हे जे आर्टिकल आहे 14 हे खूप महत्वाचं आहे तुम्हा लोकांना. म्हणजे हे आर्टिकल तुमचं ज्याला आपण म्हणतो की टू लिव्ह अ लाईफ, this article is very important. Okay, many of the people, they are not aware about this article because of our lack of knowledge about our constitution, and that's why many times we do not take a benefit of this article. And many of the reforms or many of the policies which government is taking, that is with the use of this article. Okay, so हे जे आर्टिकल आहे इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, सो याच्यामध्ये फक्त इक्वॅलिटी बिफोर लॉच नाहीये, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ असं ते आर्टिकल आहे. ओके, इट इज नॉट ओनली इक्वॅलिटी बिफोर लॉ बट इट इज इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ. इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, कायद्यापुढे सगळे समान आणि कायद्याचे समान संरक्षण. ठीक आहे. सो आपण म्हणतो ना की न्यायासमोर सगळे समान आहेत. ओके, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, कायद्यासमोर सगळे समान आहे. अँड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ. ओके, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ.
तुम्हाला माहिती असेल की म्हणजे न्यायालयामध्ये जी आता प्रत्येक याच्यामध्ये आपल्या इकडे थोडेसे कस्टम्स आहेत, तो आपल्या न्यायालयामध्ये सुद्धा ते मूर्ती असते, ती काळी पट्टी लावलेली. ओके, है ना? काळी पट्टी लावलेली मूर्ती असते. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट? और व्हॉट इज लाईक व्हॉट इट शोज, व्हॉट इट सेज? तुम्हाला माहिती असेल ना सगळ्यांना? जस्टिस इज ब्लाइंड. आ? जस्टिस इज ब्लाइंड असं बोलतात ना. कानून अंधा है. अंधा कानून है, तो कैसे क्या, लेकिन मतलब व्हाय कैसे अंधा है वो? That it is not biased towards anything. अच्छा, Equal आणखी? for everyone. हा, सो Blind in the sense कि it does not see the differences between people. It sees everybody as equal. yes, so that should be like, so कानून अंधा आहे किंवा अंधा कानून आहे म्हणजे काय, तर तो जो अंध व्यक्ती असतो त्याला समजा काहीच दिसत नाही समोरचं, ठीक आहे. त्याच्यामुळे तो कसा आहे की इथे असं आहे की दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर द गॉड इज दॅट इज कन्सिडर्ड, ओके, की न्याय देवता म्हटलेला आहे त्याला, ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे की तिथेच त्या न्यायदेवतेला समोर आपल्या कोण आहे, म्हणजे गरीब आहे श्रीमंत आहे, फॉरवर्ड आहे की बॅकवर्ड आहे, स्त्री आहे की पुरुष आहे, काळा आहे की गोरा आहे, हे कुठेच दिसत नाही. ओके, सो दॅट इज अ स्पेसिफिकली सेन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आयडॉल. ओके, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की इन ज्युडिशियरी यू शुड नॉट सी की हु इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, तुमच्या समोर कोण आहे हे तुम्हाला बघायचं नाहीये. तुम्हाला त्याची बाजू ऐकून घेऊन जे कोणी विक्टिम्स असतील दोज, आणि जे कोणी ॲलिग्ड असतील किंवा दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऍक्ट्स, ओके, फॉर सम कमिशन्स, म्हणजे दोज हु हॅव कमिटेड सम मर्डर, रेप अँड एक्सेट्रा सम काइंड ऑफ क्राइम्स, ओके, or those who violated the rules of the land, that is rules of the constitution, okay, or the other behavioral pattern of the society. So that judiciary should act against those persons. Okay, not only judiciary, but those persons who have been responsible for the protection of the law and order situation in India. Okay, सो त्याच्यामुळे इथे आर्टिकल 14 हे त्या पद्धतीने खूप महत्वाचं आहे की इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, कायद्यापुढे सगळे समान आहे आणि कायद्याचं सगळ्यांना समान संरक्षण आहे. म्हणजे एनीबडी कॅन अप्रोच टू द कोर्ट, एनीबडी कॅन अप्रोच टू द लॉ एन्फोर्सिंग एजन्सीज, बरोबर. प्रॅक्टिकॅलिटीमध्ये इन प्रॅक्टिकल इट बिकम्स डिफिकल्ट. ओके, आता तो चर्चेचा विषय होईल आपला, त्याच्यामुळे मी आता सध्याच काही त्याच्यात जात नाही. ओके, सो तुम्हालाही माहिती आहे की प्रॅक्टिकॅलिटीमध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणात फेल्युअर असतो. बट ॲट द सेम टाइम यू कॅन सी दॅट की वी हॅव अचिव्ड सो मेनी थिंग्स इन लास्ट सो मेनी इयर्स. म्हणजे ऍटलिस्ट आपल्याला एवढं तरी म्हणता येईल की बाबा अन्याय तर होतोच आहे, कायद्यापुढे समान संरक्षण म्हटलं जातं, ते सरसकट खूप असं त्याची हे जरी केल्या जात नसली तरी सुद्धा काही प्रमाणात का होईना की कायदा हा लोकांना कळायला लागलाय आता, आणि काही प्रमाणात का होईना थोडेसे रिफॉर्म्स होत आहे. सो ऍटलीस्ट दॅट इज अ पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट, ठीक आहे. आणि जसं जसं लोकांमध्ये ते थोडंसं एक अवेअरनेस वाढत जाईल तसं तसं इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, that would be like this particular philosophy or this particular concept will get strengthened in the society. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे आर्टिकल 16 दिलेलं आहे. आता 15 वगैरे पण आहे आर्टिकल 16 महत्वाचे आर्टिकल्स फक्त यांनी थोडे दिलेले आहे. इक्वॅलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इन मॅटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, इक्वॅलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इन मॅटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आता याच्या पुढचं कसं असतं ना की याच्या पुढचं हे असतं की no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, birth, okay, place of birth, etc. ते असतं त्याच्यामध्ये की कुठल्याही पद्धतीचं डिस्क्रिमिनेशन केलं जाणार नाही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मध्ये. ओके, याला जोडून आर्टिकल 15 आहे की नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, रेस, कास्ट वगैरे, की धर्म, जात, वास्तव्याचे ठिकाण, ओके, जन्म
याच्या आधारावरती कुठलंही डिस्क्रिमिनेशन केलं जाणार नाही. असा एक आर्टिकल आहे आर्टिकल 15चा. हे जे 14, 15 आणि 16 आहे that are very much that are very much referred to implement the policies of the reservation in India. Okay, to give certain concessions, to give certain relaxations, to give some facilitation to the different communities of India. म्हणजे आपण जरी म्हणत असलो की इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आहे किंवा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स वगैरे वगैरे, किंवा 16 मध्ये इक्वॅलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इन मॅटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरे, तरी सुद्धा government can discriminate, and government can which is called as a positive discrimination. सकारात्मक भेदभाव नावाचा एक प्रकार आहे, मी नंतर बोलेल त्याच्या संदर्भात. आणि तो सकारात्मक भेदभाव कशासाठी की those who are deprived, suppose आता women section आहे, तो why to adopt certain specific policies for the women section of the society. महिलांना का विशेष काही प्रावधान द्यायचे, किंवा बॅकवर्ड कम्युनिटीज असतील जसं SC, ST, OBC आहेत, विजे आहेत, NT आहेत, नोमॅडिक ट्राईब्स, विमुक्त जाती, स्पेशल बॅकवर्ड क्लासेस आहेत भारतातले, किंवा आताच्या काळामध्ये जसं आता अनेक वेगवेगळ्या कास्ट या रिझर्वेशनसाठी वगैरे पुढे येत असतात. ओके, आणि त्यांचं जर व्हॅलिड असेल, जसं आता त्यांचं जर सोशल आणि एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस, इफ दे प्रूव्ह देअर सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास, ओके, ते सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासले पण जर त्यांचं प्रूव्ह झालं, तर न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे ज्युडिशियरी, एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेचरच्या दृष्टिकोनातून त्यांना म्हणजे तशा पद्धतीने रिझर्वेशनच्या पॉलिसीज वगैरे देता येतात. जसं आता महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा कम्युनिटीसाठी रिझर्वेशन जे आहे, मराठा आणि काही कुणबी, ओके, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा वगैरे असे ते त्याच्यामध्ये नाव आहेत. ठीक आहे, सो ते दिलं. सो म्हणजे या पॉलिसीज गव्हर्नमेंटला करता येतात, आणि या पॉलिसीजच्या संदर्भात आर्टिकल 14, 15 आणि 16 हे 3 आर्टिकल्स महत्वाचे असतात. ठीक आहे, तर याचा प्रॉपरली अभ्यास करणं फार आवश्यक आहे. वी शॅल डिस्कस इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. Abolition of the untouchability, very important article. You must be knowing that there is one very there is one act in the which is passed by the government, which is called as prohibition of the atrocities on the SCs and the STs. Okay, prohibition of the this prohibition of mute करा कोण बोलतोय, त्यांनी म्यूट करा. सर, मराठा आहेत त्यांना म्हणजे जरुरी होतं का द्यायचं? तो वेगळा विषय आहे. ठीक आहे, हा, जर त्यांनी त्यांचं सोशल आणि एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस जर प्रूव्ह केलं, तर दे आर एलिजिबल फॉर दिस थिंग. The only thing in constitution is you should be a socially and educationally backward. Okay, you should be a socially and educationally backward. ठीक आहे, so if some community is feeling that, and if some community is because some section one section of the society, if they are rich, okay, so it doesn't mean that ki everybody is rich or everybody. म्हणजे जसं आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अनेक लोकांचं असंच होतं, जसं तू आता म्हटलं की जरुरी होतं का. सो त्याच्यामध्ये असा पॉइंट असतो की एखाद्या सोसायटीमध्ये जर समजा 100 लोक असतील, आणि 100 पैकी जर 20 लोक खूप प्रचंड श्रीमंत असतील, रिच असतील, ओके, परंतु त्याच्यातले आणखी 30% लोक असे असतील की ते थोडेसे सुधारलेले असतील, पण 50% लोक जर असे असतील की जे म्हणजे शेतीवरतीच अवलंबून आहेत किंवा छोटे मोठेच काहीतरी करतात, तर तशा परिस्थितीमध्ये त्यांना कन्सिडर करणं थोडंसं आवश्यक असते, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकॉनॉमी. अल्टिमेटली म्हणजे इकॉनॉमी इज नॉट अ क्रायटेरिया टू गेट रिझर्वेशन बेनिफिट्स. ओके, सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस, आता ते मराठा कम्युनिटीच्या संदर्भात तोच मोठा मेजर इश्यू आहे की हाऊ टू प्रूव्ह सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस. ओके, हाऊ टू प्रूव्ह सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस, अँड दॅट्स वाय द केस इज पेंडिंग विथ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, तर ते प्रकरण जे आहे ते सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे, आणि तुम्हाला माहिती असेल की त्याच्यावरती आता सध्या चालू आहे. लेट अस सी कसं काय होणार आहे. ओके, आणि तो मोठा विषय आहे, आपण त्याच्यावरती नंतर बोलू, या सगळ्या रिझर्वेशन पॉलिसीज आणि याच्या संदर्भात लेटर ऑन वी शॅल डिस्कस अप. ओके, सो त्याच्यानंतर आहे ॲबोल्युशन ऑफ अनटचॅबिलिटी. अनटचॅबिलिटी, यू मस्ट बी नोईंग दॅट की देशामध्ये आपल्या अस्पृश्यता होती. अस्पृश्यता म्हणजे
नॉट टू टच. ओके, नो अनटचॅबिलिटी, नॉट टू टच. म्हणजे एखादा व्यक्ती म्हणजे एक समूह भारतामधला एक लार्जर समूह होता की दोज दॅट पर्टिक्युलर कम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटी कन्सिस्ट ऑफ सो मेनी कास्ट. ओके, सो दे वेर सो मेनी अनटचेबल कास्ट इन इंडिया प्रायर टू इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. भारताचं संविधान अंमलात येण्याच्या आधी भारतामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात या वेगवेगळ्या कास्ट होत्या, ज्याला आजच्या डेटमध्ये आपण शेड्यूल कास्ट म्हणतो. ऑल द अनटचेबल्स, ओके, ऑल द अनटचेबल्स कम इन अ ब्लँकेट नेम ऑफ शेड्यूल कास्ट. ओके, अनुसूचित जातीमध्ये ह्या सगळ्या येतात. You must be knowing about the Pune Pact, which was passed in which was signed in 1932 between Dr. Ambedkar and Gandhi. So it was related to the socio-political economic rights of the untouchables in India. And in 1932 itself, the population of the untouchables was 7 crore. Okay, so Dr. Ambedkar was in favor of the rights of the 7 crore untouchables, but Gandhi was not in favor of that rights of untouchables. म्हणजे भारतातील त्यावेळेसचे जे अस्पृश्य होते त्यांच्या फेवरमध्ये गांधी नव्हते. डॉक्टर आंबेडकरांनी त्यावेळेस प्रचंड प्रयत्न केला. पुणे करार ऑलटुगेदर वेगळा एक इश्यू आहे, एक वेगळा सब्जेक्ट आहे बेसिकली फॉर द ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द अनटचेबल्स. आणि मग नंतर मग याच्यातूनच त्याच याच्यातून स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी होती ती. इट वॉज अ डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स बाय डॉक्टर आंबेडकर इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट. ब्रिटिश गव्हर्नमेंट accepted that demand, but Gandhi said ki this is like a division of the Hindu society into फॉरवर्ड अँड द बॅकवर्ड. ओके, म्हणजे गांधीजींनी त्यावेळेस स्वतःचं एक लॉजिक लावलं की बाबा हे याच्यामुळे हिंदू समाजातून जे अस्पृश्य आहेत तर ते कायमचे विभक्त होतील. परंतु ऑलरेडी डिव्हिजन होतं आणि त्या डिव्हिजनमुळेच तशी परिस्थिती आलेली होती सगळ्या अनटचेबल्स वरती. आणि मग गांधीजी उपोषणाला बसले. तुम्हाला माहिती असेल, गांधीजी उपोषणाला बसले. गांधीजी फार म्हणजे त्यांची प्रकृती खूप खराब झाली होती, नाजूक झाली होती 1932 लाच. आणि नंतर मग खूप मोठं प्रेशर एक क्रिएट झालं सगळ्या देशामध्ये. आणि मग त्याच्यामध्ये मग तो पुणे पॅक्ट झाला, ज्याच्यातून जे कम्युनल इलेक्टोरेट्स ज्याला म्हटलं जातं, स्वतंत्र मतदारसंघ फॉर द अनटचेबल. सो दॅट डिमांड वॉज इट वॉज डिलीटेड and few seats of reservations that was given. मग त्याच्यामध्ये काही टर्म्स अँड कंडिशन्स होत्या की भविष्यामध्ये बॅकवर्ड कम्युनिटीच्या म्हणजे अनटचेबल्सच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी रिझर्वेशन पॉलिसीज वगैरे असली पाहिजे. तर तिथे त्याचं साधारणतः एक हे आहे. ओके, सो एनिवे हा पण मोठा विषय आहे. प्रत्येक आर्टिकल वरती बोलायचं गेलं तर सध्या शक्य नाही. मी फक्त काही हे महत्वाच्या गोष्टींचे तुम्हाला रेफरन्सेस देतो. त्यानंतर आर्टिकल 19 आहे, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राईट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. ओके, सो त्याच्यामध्ये सर्टन राईट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आहे, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मुवमेंट, असेंब्ली, असोसिएशन वगैरे ते असं आर्टिकल आहे, आर्टिकल 19. ओके, त्याच्याबद्दल भरपूर तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. दॅट आर्टिकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल. म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राईट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलण्याचा अधिकार. ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन. ओके, त्याच्यानंतर मग तुम्हाला मुवमेंट, असोसिएशन, असेंब्ली. ओके, असे सगळे म्हणजे मुवमेंट आहे म्हणजे हालचाल करणे. त्याच्यानंतर मग प्रोफेशन, कुठलाही प्रोफेशन करू शकता तुम्ही, तर ते त्याच्यामध्ये आलंय तुमच्या. ओके, म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की बिफोर अप्लिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अँड आफ्टर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हॉट वॉज अ सिनेरियो. म्हणजे आधीच्या याच्यामध्ये जी आपली जाती प्रथा होती, त्या जाती प्रथामध्ये ज्या जातीचा व्यक्ती असेल, जरी अनेक लोक त्याला म्हणत असतात की भारतातल्या जाती या कशावरती आधारित होत्या, काय त्याच्या रोजगारावरती, म्हणजे त्याचा जो काही रोजगार असेल, जो व्यवसाय असेल त्याच्यावरती. तर एकदा ते जरी मान्य केलं तरी सुद्धा भारतातील त्या स्पेसिफिक जातीच्या व्यक्तीला दुसरं काही होता येत नव्हतं. ओके, दुसरं काही होता येत नव्हतं. म्हणूनच ज्यावेळेस प्री इंडिपेंडन्स पिरियड मध्ये प्री इंडिपेंडन्स पिरियड when a person like Mahatma Phule who belonged to Mali community, ऐक नाही, गार्डनरची कम्युनिटी होती है ना, गार्डनर्स म्हणजे जे माळ्याचं काम करतात. when Mahatma Phule started getting education, so the entire Brahmins of the Pune, they raised their voice against Mahatma Phule. And even
द लाईक काय म्हणू शकतो त्याला की लाईक दे ऑल्सो थ्रेटन पॅरेंट्स ऑफ महात्मा फुले की तुम्हाला बहिष्कृत करण्यात येईल म्हणून, जातीमधून बहिष्कृत करण्यात येईल, कुठलाही ब्राह्मण तुमच्या घरी काम करायला येणार नाही, कर्मकांड करायला येणार नाही, पूजा अर्चना करायला येणार नाही, अशी धमकी त्यांना देण्यात आली होती. खूप मोठी धमकी होती ती त्यावेळेस. ओके. आणि धर्माच्या विरुद्ध आचरण, कर्मकांड म्हणजे काय असतं? रिच्युअल्स 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 ओके. हा, रिच्युअल्स कळतं ना? रिच्युअल्स कळतात ना? रिच्युअल्स. हा. ओके. हा, कर्मकांड हा फारच मराठी कच्चा आहे का तुझं? हा तुम्ही लोक, चांगली गोष्ट आहे ती. पण माहिती असायला पाहिजे. यू शुड नो दीज वर्ड्स. ओके. ठीक आहे. सो एनिवे, सो महात्मा फुले म्हणजे हा एक सीन आहे की त्यावेळेसच्या काळामध्ये 19th सेंच्युरीमध्ये आपल्याला महात्मा फुल्यासारख्या महापुरुषांच्या पासूनच ते उदाहरणं दिसतात आपल्याला. म्हणजे बाकीच्या सर्वसामान्यांची उदाहरणं सोडून द्या तुम्ही. ओके. तर तिथूनच आपल्याला ते उदाहरणं दिसतात की हाऊ द सोसायटी वॉज ड्युरिंग दॅट टाइम. इव्हन सावित्रीबाई फुले, म्हणजे आता आजच्या शिकलेल्या मुलींना सावित्रीबाई फुलेंचं तेवढं काही महत्व नाहीये, है ना. खूप काही आपण सावित्रीबाई फुले वगैरे किंवा महात्मा फुले हे काही वाचत बसत नाही आपल्याला, कारण आपल्याला ते शाळेपासून भलतंच काहीतरी करायला शिकवलं जातं. सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले नाही शिकवल्या जात आपल्याला तितकेसे व्यवस्थित. ओके. पण तेच वाचणं आपल्याला खरं तर आवश्यक आहे, टू डेव्हलप युअर सायंटिफिक टेम्पर, टू डेव्हलप युअर ओव्हरऑल reformation mentality, reformist mentality, okay, which I always talk about, okay, in administration. So सावित्रीबाई फुले सुद्धा शाळेमध्ये जायच्या शिकायला म्हणा किंवा नंतर शिकवायला. सो त्यांना सुद्धा दगड वगैरे मारल्या जायची, आहे की नाही. सो तशी परिस्थिती होती त्या 19th सेंच्युरी पासून तर 21st सेंच्युरी पर्यंत. ओके. सो हे सगळंच्या सगळं होतं, दॅट इज लाईक ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉइड or demolished after the implementation of the constitution. मग हे आर्टिकल 19 म्हणजे मी तर म्हणतो की हा तुमचा म्हणजे आर्टिकल 19 हे असं आर्टिकल आहे की इट इज लाईक काय म्हणतात त्याला, इट इज अ मॅनिफेस्टो ऑफ युअर सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज अ मॅनिफेस्टो ऑफ युअर ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट. कारण त्याच्यामध्ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, एक्सप्रेशन आहे, मुवमेंट आहे, असोसिएशन आहे, प्रोफेशन आहे, सगळ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. तुम्ही संघटना बनवू शकता, तुम्ही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकता. ओके. सो अनेक अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. त्यानंतर आर्टिकल 21 आहे, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी, म्हणजे जीविताचा अधिकार आहे त्याच्यामध्ये. जीवितेचा अधिकारामध्ये अनेक गोष्टी येतात, त्याच्यावरती आपण डिस्कशन करू. आर्टिकल 21A विच इज इन्सर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन लॅटर ऑन राईट टू एलिमेंटरी एज्युकेशन. ओके. सो तुम्हाला माहिती असेल की एक ऍक्ट पण पास झालेला आहे राईट टू एज्युकेशनचा. ओके. 2009-10. ओके. सो राईट टू एलिमेंटरी एज्युकेशन. ओके. प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार, त्याच्यामध्ये पण बराचसा गोंधळ आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्सायन्स अँड फ्री प्रोफेशन प्रॅक्टिस अँड प्रोपॅगेशन ऑफ रिलिजन. So article 25 to 28 that gives you your religious freedom, धार्मिक फ्रीडम तुम्हाला देण्यात येतं याच्यामध्ये. आणि धार्मिक फ्रीडम म्हटल्यानंतर काय की फ्रीडम ऑफ कॉन्सायन्स, म्हणजे मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं त्या दिवशी की लाईक तुम्हाला मॉर्निंगला काहीतरी वाटलं आहे ना, कोणाचा तरी साक्षात्कार झाला. साक्षात्कार होणे म्हणजे तुम्हाला असं रिअलायझेशन होणे, साक्षात्कार. परत आता मराठी आणि इंग्लिश मी सांगत जाईल. So freedom of conscience. So if you are having some kind of different realization, आणि तुम्हाला वाटलं की नाही बाबा आता आय शुड बी अ फॉलोअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सनॅलिटी, दॅट पर्टिक्युलर गॉड, दॅट पर्टिक्युलर गॉडेस, दॅट पर्टिक्युलर फेथ, दॅट पर्टिक्युलर रिलिजन, दॅट पर्टिक्युलर सेक्ट. सेक्ट म्हणजे पंथ, है ना. कोणाला वाटलं की याचं हे करायचं, प्रोफेशन करायचं, प्रॅक्टिस करायचं, प्रमोशन करायचं, so you can do that. Okay, there is no like binding things. तुम्ही ते करू शकता. That is a very wonderful thing which is given by constitution. म्हणजे आपल्या देशातील आपण म्हणतो ना डायव्हर्सिटी आहे, तर त्या डायव्हर्सिटी मध्ये ह्या खूप गोष्टी प्ले करतात, आहे ना. नॉर्थला गेलं तर तुम्हाला काही वेगळ्या प्रथा दिसतात, परंपरा दिसतात. ओके. ट्रॅडिशन्स दिसतात, फेथ्स दिसतात, सेक्ट्स दिसतात. ओके. सेक्ट्स म्हणजे पंथ, म्हणजे अंडर द वन ब्लँकेट नेम ऑफ रिलिजन यू कॅन सी सो मेनी सेक्ट्स. सो पीपल आर फॉलोइंग सो मेनी सेक्ट्स, so many practices. Okay, so that is that article, that is
ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्युशनली दॅट राईट इज गिवन. ओके. आणि तुम्ही कोणाला म्हणू शकत नाही की तुम्ही हे करू नका ते करू नका वगैरे. तो त्यांचा प्रत्येकाचा वैयक्तिक अधिकार असतो. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की युअर राईट शुड नॉट हॅम्पर द सोशल बिहेवियर or your right should not create some kind of law and order situation in the society. म्हणजे you can practice आणि तुम्हाला हे पण मी बोललो होतो की the thing like belief, faith, worship, practice, propagation, okay, promotion, that are individual things, that are like means you can make organizations and you can promote, you can make trust and you can promote, you can establish your religious institutions and you can promote through this, but it cannot become a official thing. Okay, म्हणजे जसं आता गव्हर्नमेंटचे प्रिमायसेस असतील, ऑफिसेस असतील, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या रिलिजियस प्रॅक्टिसेस ज्या आहेत तर त्या कलेक्टिव्हली फॉलो करता येत नाही. आणि तुम्ही त्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या फक्त घरापुरता मर्यादित ठेवू शकता किंवा तुम्ही ऍज अ कम्युनिटी म्हणून तुम्ही त्या सोसायटीमध्ये करू शकता. ओके. परंतु त्या फक्त शासकीय पातळीवरती त्या करता येत नाही. ओके. So Article 25, 26, 27 and 28, these articles are related to your religious faith, promotion, belief, formation of the trust, etc., etc. Then there is Article 30, which is related to rights of minorities to establish and administer educational institutions. Okay. So right of minorities to establish and administer educational institution. In Mumbai itself, you can see that there are so many minorities. बरेचसे अल्पसंख्याक आहे. Dominantly, you can see the educational institutions of Christians, okay, of Sikh also. Suppose if you go to the Khalsa College, then Khalsa College in Mumbai is a famous minority institution of the Sikh religious people. Okay, Sikh minority. If you go to that National College of Bandra or that colleges at Bhaikara, so that are the minority, Muslim minority educational institutions. Saint Xavier is like this one. It's a college of Christian minority. There are so many colleges and schools that have been established by Christian minorities. Okay. And this is rights to minority मध्ये it is not only religious minorities but the linguistic minorities also, Bhashik Alpasankhyank. So we are having so many colleges of the linguistic minorities also, and they are getting the benefits out of that. Okay, if your society is registered as a minorities organization, minority society trust, okay, so you are getting so many benefits from the government which are not known to the people. म्हणजे अनेक बेनिफिट्स, म्हणजे लँड पासून तर बाकीच्या अनेक फॅसिलिटीज घेतल्या जातात. ओके. आणि हे लोकांना कळतच नाही. म्हणजे आपल्याला नॉर्मली असं वाटतं की अरे बापरे, हे तर फार म्हणजे फार श्रीमंत आहे किंवा काहीतरी असं. बट दे आर गेटिंग, दोज हु आर नोविंग दिस बेनिफिट्स, सो दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स. ज्यांना माहिती नाही त्यांचा संघर्ष चालूच असतो. ठीक आहे. So हे Article 30 आहे. Article 29 and 30, both two articles are very important and these are the rights of minorities. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे Article 31C. काही गरज नाही आहे त्याची. Article 31C आपण डिस्कस नंतर करू त्याला. 32 आहे remedies of enforcement of fundamental rights. Okay. So Article 32 related to the fundamental rights, remedies for the enforcement of the fundamental rights. मूलभूत अधिकार जे आहे त्या मूलभूत अधिकारांचं संपूर्ण प्रोटेक्शन करणं, त्याच्यासाठी मग Article 32 आहे. इफ एनीबडी इज व्हायलेटिंग युअर फंडामेंटल राईट्स, कोणी जर तुमच्या मूलभूत अधिकारांचा व्हायलेशन केलं, ओके, इफ व्हायलेशन बाय हुम, व्हायलेशन बाय पर्सन, व्हायलेशन बाय गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन, व्हायलेशन बाय एनी प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन. ओके. सो जसं तुम्हाला आता आपण आपल्या देशामध्ये बऱ्याचदा तुम्हाला अशा हे येतात, काय म्हणतात त्याला, न्यूज येतात आपल्या इथे की कुठल्या तरी अॅट्रॉसिटीच्या घटना वगैरे घडताना दिसतात तुम्हाला की सो अँड सो पर्टिक्युलर पर्सन ऑफ सो अँड सो कास्ट कम्युनिटी, that he is not allowed to enter into this temple. Okay. Like even the most important case is related to the Sabrimala temple वगैरह, where the women are not allowed. Okay.
There are cases like in Maharashtra, Shani Shingnapur, where there is no entry to the women. Okay, so like these cases. So हे काय झालं की this is again a violation of the fundamental right of the women. म्हणजे महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचं ते हनन आहे. ओके, कारण तुम्ही जाऊ शकता कुठेही आणि त्याच्यासाठी कुठल्या तरी परंपरा किंवा कुठल्या तरी ट्रेडिशन्स किंवा कुठल्या तरी रिलिजियस बिलीफ जे आहेत तर त्यांचं कारण हे विज्ञाननिष्ठ नाही आहे. ओके, यू शुड बी इफ यू आर अलाउइंग, इफ द मेन कॅन्डिडेट्स आर अलाउड to like any temple or any religious institution, then why there are restrictions to the women candidates? And whatever the reasons given by the traditionalist or the orthodox people, so that is not logical, that is not valid, that are not rational. Okay, so असे असतात किंवा बऱ्याचदा तुम्हाला इथं न्यूजपेपर्स मध्ये वगैरे तुम्हाला अशाच घटना घडताना दिसतात की स्कूलच्या संदर्भात सुद्धा म्हणजे देर आर सो मेनी लाईक मी मागे एक तुम्हाला केस सांगितली होती की 25% RTE लागू झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये in many cases of some areas it is observed that ki the management of the school, they are discriminating with those students who are from that 25% category. म्हणजे 25% ज्या गरीब किंवा बॅकवर्ड कम्युनिटीच्या मुलांसाठीच्या ज्या सीट्स आहेत त्याच्यातून जे मुलं प्रवेश घेतात चांगल्या चांगल्या स्कूल्समध्ये त्यांच्यासोबत पण डिस्क्रिमिनेशन वगैरे केलं जातं. Okay, so that is violation of their fundamental rights. Okay, violation of their fundamental rights. So many things. अनेक गोष्टी आहे की फंडामेंटल राईट्स आपण ज्यावेळेस डिस्कस करू तर त्यावेळेस आपल्याला या सगळ्या गोष्टी डिस्कस करायला मिळतील. मग त्याच्यामध्ये तुमच्या फंडामेंटल राईट्सच्या रिमेडीज कुठल्या कुठल्या आहेत तर हॅबियस कॉर्पस एक आहे, क्युअरॉन्टा आहे, मॅन्डामस आहे, सर्शिओरी आहे आणि प्रोहिबिशन. ओके, हे काही टर्म्स आहेत विच आय विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, then there is article 38 which comes in directive principles of the state policy, state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. Okay, state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. म्हणजे राज्यांनी लोकांच्या भल्यासाठी वेलफेअरसाठी काय केलं पाहिजे त्याच्या संदर्भातला आर्टिकल आहे. आर्टिकल 40 ऑर्गनायझेशन ऑफ द विलेज पंचायत. ओके, म्हणजे पंचायत राजच्या संदर्भातलं ते आर्टिकल आहे, आर्टिकल 40, व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल. ओके, ऑर्गनायझेशन ऑफ द विलेज पंचायत. आर्टिकल 44 युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर द सिटीजन्स. म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड सगळ्यांसाठीची जी नागरी संहिता जी आहे तर ती सगळ्यांसाठी सारखी असली पाहिजे. याच्यावरती आपण डिस्कस करू नंतर. आर्टिकल 44. ओके, म्हणजे तुम्हाला हे माहिती असेल कदाचित की भारतीय जनता पार्टी ऍज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून त्यांचा जो अजेंडा होता त्याच्यामध्ये त्यांच्या अजेंडामध्ये एक अजेंडा होता आर्टिकल 370 डिस्ट्रॉय करणे आणि जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकणे, तो त्यांनी अचीव्ह केला. त्यांचा सेकंड अजेंडा होता की टू कन्स्ट्रक्ट अयोध्या. ओके, टेम्पल ऍट अयोध्या. ओके, राम मंदिर. So that they have achieved. Their another agenda is to apply uniform civil code for all citizens. Okay, so we shall discuss this particular topic afterwards when I start actual beginning of all these things. Okay, so हे तिसरा एक अजेंडा होता, बाकी तर भरपूर अजेंडे आहेत. ठीक आहे. सो आर्टिकल 44 युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर सिटीजन्स. पण त्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचं एक्झॅक्टली मिनिंग काय आहे, सो दॅट वी नीड टू डिस्कस. ओके, that we need to discuss. त्याच्यानंतर आहे आर्टिकल 45. आर्टिकल 45. ओके, आर्टिकल 45 प्रोव्हिजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 years. ओके, सो आर्टिकल 45 अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रोव्हिजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 years. 6 वर्षाखालील जे मुलं आहेत त्या 6 वर्षाखालील मुलांना त्यांना त्यांची प्रॉपरली केअर करणे. ओके, अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन आणि त्यांना शिक्षण देणे टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 years. सो आता एज ऑफ 6 years म्हणजे काय तर ते ज्याला आपण नर्सरी म्हणतो आहे ना, म्हणजे प्री प्रायमरीचं असतं. सो ते त्याच्यामध्ये आलं. सो दॅट इज इन आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, अर्ली चाइल्डहुड केअर म्हणजे त्या मुलाचं संगोपन करणं फार आवश्यक आहे. यू मस्ट बी नोईंग दॅट
की many a times you can see or you can even listen to the cases. You heard the cases, not listen. You heard the cases. Ki there are malnutrition childrens. Have you heard this word malnutrition? Yes. Yes. हा, Yes, sir. मालन्यूट्रिशन तुम्ही ऐकलं असेल. सो तुम्हाला बऱ्याचदा ऐकायला येतं. आणि हे मालन्यूट्रिशनच्या ज्या केसेस असतात, मेनली मालन्यूट्रिशन केसेस यू कॅन फाउंड और यू कॅन हर्ड फ्रॉम द ट्रायबल एरियाज. जे ट्रायबल एरियाज आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला या केसेस ऐकायला मिळतात. बऱ्याचदा रिमोट एरियाज जे असतात, म्हणजे दोज हु आर नॉट एक्झॅक्टली कनेक्टेड टू द अर्बन एरियाज, those who are in the forest areas, those who are in the hilly areas, because the tribal population of India mostly now they have they came to the mainstream. They have settled down in the urban areas also. But even today, most of the tribals in India, they have been living in forest areas, जंगलांमध्ये राहतात, हिली एरियाज मध्ये राहतात, माउंटेन एरियाज मध्ये राहतात. अशा ठिकाणी वैद्यकीय सेवा वगैरे पोहोचलेल्या नसतात, कम्युनिकेशनचं नेटवर्क वगैरे विशेष नसतं. आणि त्याच्यामुळे असं होतं की मेनी ऑफ द टाइम यू कॅन सी दॅट की देर आर प्रॉब्लेम्स विथ रिस्पेक्ट टू द अर्ली चाइल्डहुड केअर. ओके, यू डोंट नीड टू गो फार. If you see the Palghar district of Maharashtra, if you see the Nandurbar, Dhule area of Maharashtra, you can identify so many cases of malnutrition children among the tribal people. Okay, आणि त्याच्यानंतर आहे एज्युकेशन टू दिस चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. सो खूप महत्वाचं आर्टिकल आहे हे. ठीक आहे. आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एज्युकेशनल अँड इकॉनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अँड अदर वीकर सेक्शन्स. Many of the policies which government frame with respect to the promotion of educational, shaikshanik, economic, arthik interest of the scheduled caste, scheduled tribes and the other weaker sections. आता other weaker sections ची डेफिनेशन परत खूप ब्रॉड आहे. ठीक आहे. सो यांचे शैक्षणिक, यांचे आर्थिक जे इंटरेस्ट आहेत, तर त्याच्या प्रमोशन साठीचं ते आर्टिकल आहे. And that's why you can see that under Article 46, under Article, ठीक है, under Article 46, central governments and respective state governments, they implement certain policies for the promotion of education and economic interest. So आता त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल देतो की जसं आपल्या इथे काही फ्री कोचिंगच्या योजना वगैरे असतात. म्हणजे जसं मायनॉरिटीसाठी असतात, अल्पसंख्याकांसाठी असतात, ओबीसीसाठी असतात, बाकीचे व्हीजेएनटी, एसबीसी वगैरे सेक्शन्स आहेत त्यांच्यासाठी आहेत, एससी साठी आहेत. बाकी विकर सेक्शन्स मध्ये परत समजा अपंग वगैरे जे आहेत तर त्यांच्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे एज्युकेशनशी रिलेटेड बऱ्याचशा गोष्टी येतात. आणि इकॉनॉमिक इंटरेस्ट मध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंट, एखाद्याच्या उद्योजकता विकास, अशा सेक्शन्सचा. तर तशा तर त्या जेव्हा केव्हा तुम्हाला तशा पॉलिसीज दिसतील किंवा तेव्हा एखादी काय म्हणतात त्याला, एखादी योजना जर दिसेल तर जस्ट कीप इन माइंड की दॅट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 46. ठीक आहे. अशा तर म्हणजे फंडामेंटल राईट्सच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टी प्रोटेक्ट केल्या जातात आणि इम्प्लिमेंटेशनच्या संदर्भात हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स खूप महत्वाचे आहे. सो आर्टिकल 46 इज रिलेटेड टू दॅट ऑल थिंग्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 50 आहे, सेपरेशन ऑफ ज्युडिशियरी फ्रॉम एक्झिक्युटिव्ह. ओके, सो सेपरेशन ऑफ ज्युडिशियरी फ्रॉम एक्झिक्युटिव्ह हा एक परत एक महत्वाचा आर्टिकल आहे. याच्यावरती आपण डिटेलमध्ये बोलूया नंतर. आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनॅशनल पीस अँड सिक्युरिटी, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा. ओके, that is mentioned in Article 51. It is a duty of a state. म्हणजे हे डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स मध्ये ही एक प्रकारे ड्युटीज आहे की प्रमोशन ऑफ इंटरनॅशनल पीस अँड सिक्युरिटी, आपलं जे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आहे ती मेंटेन करणे आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलला शांतता मेंटेन करणे. ठीक आहे. तुम्ही न्यूज चॅनल्स जर बघत असाल, ओके, तर आपले जे दोन रेग्युलर एनिमीज आपण म्हणतो, ओके,
आहेत म्हणूया आता समजा. ओके, पाकिस्तान आणि चायना. सो हे मीडियामध्ये इतकं त्याचं न्यूज दाखवल्या जातात. सपोज आता आपण राफेल चे ते खरेदी केले आहे ना, वी परचेस दॅट राफेल क्राफ्ट्स. ओके, जे फायटर क्राफ्ट्स आहेत. आता त्याच्यानंतर मग ते परवाच्या दिवशी एक न्यूज होती रिलेटेड टू सूर्या. माहिती आहे का तुम्हाला? हा, हॅव यू नोटीस दॅट न्यूज रिलेटेड टू सूर्या काय ते हे आहे एक. बघितली की कोणी ती न्यूज चॅनल्स बघता की नाही तुम्ही लोक? I have told you to go to watch news channels regularly. ओके, कधी कधी बघत चला. म्हणजे राज्यसभा लोकसभा टीव्ही रेग्युलरली बघा. राज्यसभा अँड लोकसभा टीव्ही फॉर युअर नॉलेज. ओके, फॉर एनरिचिंग युअर नॉलेज. आणि बाकी एखादी हिंदी न्यूज चॅनल्स जे आहेत तर ते मनोरंजनासाठी बघायचं. कारण त्याच्यामध्ये खूप अशा त्यांच्या ज्या डायलॉग्स वगैरे असतात ना, ओके, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अवर सिक्युरिटी इश्यूज. ओके, सो ते फार खतरनाक डायलॉग्स असतात त्या. एकदम म्हणजे मूव्ही मधल्या डायलॉग्स पण जे असतात ना, तर ते त्यांच्यासमोर एकदम ह्या पडतील. सो तुम्ही त्या बघत चला तर थोडंसं एंटरटेनमेंट होईल तुमचं. सो ते सिक्युरिटी हा विषय तर खूपच आपण आपली मीडिया तर फारच हास्यास्पदपणे घेते. ओके, इट इज लाईक म्हणजे कधी कधी फार हे वाटतं त्यांच्या एकंदरीत त्या कलाकारी वृत्तीचं. ओके, तर तुम्ही बघत चला. फॉर युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू राज्यसभा लोकसभा टीव्ही यू नीड टू वॉच फॉर युअर ओन पर्सन. म्हणजे ते बघितल्यानंतर मग त्या टीव्हीज बघत जा तुम्ही, ते चॅनल्स बघत जा. हिंदी चॅनल स्पेसिफिकली बघत चला, त्याच्यामध्ये चांगलं एंटरटेनमेंट होईल तुम्ही. ओके, सो प्रमोशन ऑफ इंटरनॅशनल पीस अँड सिक्युरिटी. देन आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्युटीज. आय हॅव टोल्ड यू देर आर 11 फंडामेंटल ड्युटीज. खूप महत्वाच्या फंडामेंटल ड्युटीज आहेत ज्या नॉर्मली ज्याच्यातल्या काही काही ड्युटीज तर बिलकुल आपण म्हणजे प्रॅक्टिकली आपण इम्प्लिमेंटच करत नाही आणि फार डिफिकल्ट आहे त्या ड्युटीज मधल्या काही ड्युटीज इम्प्लिमेंट करणं. ओके, अनलेस अँड अंटिल यू आर हॅव्हिंग मेंटॅलिटी. ओके, प्रॉपर मेंटॅलिटी. ओके, प्रॉपर रिफॉर्मिस्ट मेंटॅलिटी. ओके, त्याच्यानंतर आहे आर्टिकल 72 पॉवर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रँट pardons etc to suspend, remit or commute sentences in certain cases. अच्छा, what is power of president to grant pardons? माहिती आहे का कोणाला? Power of president to grant pardons, what is that? सर ही कॅन बेसिकली ज्यांचे जे पनिशमेंट असतात तर त्या कमी जास्त करू शकतो. ती एक फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतो प्रेसिडेंट. Yes, okay. And the most important punishment that he can फाशी. he can absolutely cancel the punishment of फाशी. Fasi, hanging punishment. He is the only person in India. Okay, he is the only he can cancel the death sentence. Okay, so that is the most important power which is given to President of India. Okay, बाकीचे मग आहेच त्याच्यामध्ये. मग ते कमी जास्त करणे, एका पनिशमेंटचा फॉर्म चेंज करणे, चेंज ऑफ द फॉर्म वगैरे वगैरे ते आहेच. ओके, त्याच्यानंतर आर्टिकल 74 काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड अँड ऍडवाइज द प्रेसिडेंट. ओके, आता आपल्या इकडे राष्ट्रपती जे आहेत, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, अँड टू aid and advise this head of the state there is a council of minister. So मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना सहाय्य करत असतं आणि त्यांना ऍडवाइज करत असतं. ठीक आहे, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर टू एड अँड ऍडवाइज द प्रेसिडेंट. ओके, आर्टिकल 74 परत याचं डिस्कशन बरंचसं आहे. आर्टिकल 78 ड्युटीज ऑफ प्राईम मिनिस्टर ॲज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट. ओके, प्राईम मिनिस्टरच्या प्रेसिडेंटच्या संदर्भातल्या काय ड्युटीज आहेत ते या आर्टिकल मध्ये दिलेलं आहे 78 मध्ये. देन देर इज आर्टिकल 110 मनी बिल्स, रिलेटेड टू मनी बिल्स. धनविधेयक म्हणतात, व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल अगेन. ओके, म्हणजे हे मनी बिल जे आहे त्याच्या संदर्भात काही स्पेसिफिक गोष्टी आहेत. जसं मनी बिल इंट्रोड्यूस कोण करतं,
ओके, कोण मनी बिल, कोण एखाद्या म्हणजे मनी बिल आहे हे डिक्लेअर कोण करतं, त्याचा अधिकार कोणाला आहे, मनी बिलचं कंटेंट काय असतं, मनी बिलच्या पासिंगच्या संदर्भात काय महत्वाच्या गोष्टी आहे. ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. ओके, सो मनी बिल म्हणजे धनविधेयक इज ऑल टुगेदर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर युअर एक्झामिनेशन्स मध्ये हे मनी बिल वरती बऱ्याचदा क्वेश्चन्स आलेले आहे. Then there is Article 112, that is annual financial statement, which is famously known as budget. Okay, so the thing is that ki annual financial statement is a constitutional nomenclature which is mentioned in the constitution for the term budget. Okay, budget हा शब्द भारतीय संविधानामध्ये नाही, याला annual financial statement म्हणतात. म्हणजे वार्षिक आर्थिक अंदाजपत्रक, वार्षिक आर्थिक अंदाजपत्रक हे लक्षात ठेवा. आर्टिकल 112. ओके, 112. त्याच्यानंतर पॉवर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनन्सेस. सो जे मी तुम्हाला काल डिस्कशन करताना सांगितलं होतं की प्रेसिडेंट इज हॅव्हिंग लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स. ओके, सो दिस इज पॉवर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनन्सेस ड्युरिंग रिसेस ऑफ पार्लमेंट. आता हा पॉवर काय आहे, याला असं आहे की ज्यावेळेस पार्लमेंट सेशन मध्ये नसतं, म्हणजे ज्यावेळेस पार्लमेंटचं सेशन असतं, नाही सविता, आर्टिकल 370 अँड मनी बिल डोंट हॅव एनी रिलेशन. आर्टिकल 370 इज डिफरंट अँड आर्टिकल मनी बिल इज डिफरंट. ओके, चलो. सो annual financial statement. चलो, Article 123, that is related to power of the president to promulgate ordinance. नॉर्मली आपल्या देशामध्ये तुम्हाला माहिती असेल की पार्लमेंटचे सेशन्स असतात, स्पेसिफिक सेशन्स असतात, स्पेसिफिक अंतराने, स्पेसिफिक मंथ्स मध्ये. ओके, सो ज्यावेळेस ते पार्लमेंट सेशन मध्ये नसतं, म्हणजे ज्यावेळेस तिथे दिल्लीला लोकसभा राज्यसभेचे खासदार जमा झालेले नसतात, त्यांच्या चर्चा नसतात त्या पार्लमेंट हाऊसमध्ये बसून, सो त्यावेळेस देशाच्या हिताच्या दृष्टीने जर काही गोष्टी आल्या तर त्याच्या संदर्भातले डिसिजन, ऑर्डिनन्स म्हणजे वटहुकूम म्हणतात त्याला, लिगल ऑर्डर असते ती, ते पास करण्याचं काम प्रेसिडेंटचं आहे. दॅट इज अ राईट विच इज गिव्हन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. त्याच्यानंतर ते ऑर्डिनन्स जे आहे तर ते मान्य करून घ्यावं लागतं, त्याला पास करून घ्यावं लागतं. ठीक आहे. सो आर्टिकल 123 इज ऑलवेज ॲज अ क्वेश्चन इन एक्झामिनेशन. त्यानंतर आर्टिकल 143, पॉवर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कन्सल्ट सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्टला कन्सल्टेशन करू शकतं प्रेसिडेंट कुठल्या तरी महत्वाच्या विषयावरती, आणि सुप्रीम कोर्ट त्यांना सपोर्ट करते त्या संदर्भात, म्हणजे त्यांना सहाय्य करते, त्यांना मार्गदर्शन वगैरे करते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे अपॉइंटमेंट ऑफ अ गव्हर्नर. आता अपॉइंटमेंट ऑफ अ गव्हर्नर मोस्ट इम्पॉर्टंट आर्टिकल. कुठल्या आता कमिंग ज्या काही एक्झामिनेशन्स असतील, अँड दोज हू आर अपेअरिंग फॉर दिस कमिंग एक्झामिनेशन, सो दे शुड रिमेंबर दिस आर्टिकल, कारण हे फारच महत्वाचा विषय आहे गव्हर्नरचा. आणि गव्हर्नर हा फार गव्हर्नर बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ॲटलिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र. ओके, सो आर्टिकल 155 रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द गव्हर्नर. ठीक आहे. सो ओके, सो हा एक झाला मेजर पार्ट. आपण बाकीचे डिस्कस करणारच आहोत. हा, सो मी जे डिस्कस करतोय तुमच्यासोबत, दॅट इज ओव्हरऑल डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन अँड द इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स. एवढेच आर्टिकल्स नाही आहेत, भरपूर आर्टिकल्स आहेत, आणि ते आपण ज्या चॅप्टर वाईज ज्यावेळेस जाऊ तर त्यावेळेस आपण ते डिस्कस करणार आहोत सगळं. ठीक आहे. आता दुसरे काही आर्टिकल आहेत महत्वाचे, ते थोडंसं आपण डिस्कस करू आणि मग पुढे जाऊ आपण. ओके.
चला. So now see आर्टिकल 161 पासूनची, ठीक आहे, आर्टिकल 161, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये गव्हर्नरचा आहे, पॉवर ऑफ गव्हर्नर टू ग्रँट pardons and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Keep in mind कि the power given to the president and the power given to the governor, so almost there are same thing, but the power of that cancellation of the hanging punishment, that is only discretion of the president of India, and that is not a discretion of the governor. Okay, so power of governor to grant pardons मध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात, शिक्षा कमी करणे, शिक्षेचा फॉर्म बदलवणे वगैरे वगैरे. ओके, परंतु याची शिक्षा जी आहे, भाषेची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. ओके, सो हे दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवाल तुम्ही. सो इथे दोन जे आर्टिकल्स आहेत, आर्टिकल 72 विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रँट पार्डन्स, आणि त्याच्यानंतर आर्टिकल 161. ओके, सो 72 आणि तिकडे 161. ओके, तर हे दोन्ही पण महत्वाचे लक्षात ठेवा. कोरिलेटेड लक्षात ठेवायचं, कोरिलेशन मध्ये, म्हणजे त्याचा आणि याचा संबंध जोडून. सो 78 फॉर प्रेसिडेंट अँड 161 फॉर गव्हर्नर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता परत काही आर्टिकल्स जे आहेत, तुम्हाला जसं मी तुम्हाला सांगितलं की युनियन गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट, सो द सेम आहेत बऱ्याचशा गोष्टी. सो जसं तिकडे आता वरच्या ठिकाणी होतं की काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड अँड ऍडवाइज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74. सो लाईकवाईज हिअर आर्टिकल 163 काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर टू एड अँड ऍडवाइज द गव्हर्नर. ठीक आहे. सो आता हे सगळे तशाच पद्धतीचे आर्टिकल आहे, फक्त इथे आर्टिकल्स चेंज होतात. आर्टिकल 167 ड्युटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन टू गव्हर्नर. Article 169 abolition or creation of legislative councils in state. This is important. Okay, this is important. This is somehow different article. Article 169 abolition or creation of legislative councils in state. Okay, what do you mean by legislative council? Legislative councils माहिती आहे ना तुम्हाला? What do you mean by legislative council? सुविधा legislative council माहिती आहे? सर पार्लियामेंट at state level. Legislative council. Parliament at state level. Parliament at state level. त्याला पार्लमेंट नाही म्हटलं जाईल, विधान परिषद. हा हा, कारण पार्लमेंटला आपण संसद म्हणतो. संसद एकच आहे आपल्या देशामध्ये, आणि संसदेमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा हे त्याचे दोन अंग आहेत महत्वाचे. ओके, आणि प्रेसिडेंट हा त्याचा हे त्या प्रोसेस साठी प्रेसिडेंट. ओके, सो पार्लमेंट कन्सिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा आणि राज्यसभा, ज्याला आपण संसद म्हणतो. स्टेट लेवलला प्रत्येक स्टेटमध्ये एक स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली असते, विच इज कॉल्ड ॲज विधानसभा. ओके, विच इज कॉल्ड ॲज विधानसभा. अँड as per article 169 there is a provision of abolition or creation of legislative councils in states. So जसं पार्लमेंटरी स्ट्रक्चर मध्ये पार्लमेंट ही बायकॅमेरल आहे. बायकॅमेरल म्हणजे जसं लोकसभा आणि राज्यसभा हे जे दोन अंग आहेत त्याचे, तसंच तुमच्या राज्यामध्ये सुद्धा विधानसभा आणि विधान परिषद असू शकतात. ओके, बट in every state there is no legislative council. Legislative assembly is everywhere, but legislative council is not everywhere. There are only few states of India those who are having legislative councils. Okay, so that abolition or creation, म्हणजे आता सपोज महाराष्ट्रामध्ये legislative council आहे आणि legislative assembly आहे. So it is up to our government. Okay, with the use of this article they can abolish our legislative council. म्हणजे महाराष्ट्राच्या याच्यामध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदा दोन्ही आहेत. ठीक आहे, दोन्ही पण आहेत. तुम्हाला माहिती असेल आता सध्याचं महाराष्ट्रातील सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी निवडणूक लढवली होती का?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जे आहेत नाही. आता त्यांनी निवडणूक नाही. लढवली होती का? नाही. मग ते कुठून आले? विधान परिषद. विधान परिषद. ओके, सो विधान परिषद हे जर समजा विधान परिषद नसती तर मग उद्धव साहेब ठाकरे यांना चान्स होता का मुख्यमंत्री नाही बनण्याचा? सर, ते 6 महिन्यामध्ये डिस्क्वालिफाय झाले असते ना. हा 6 महिन्यामध्ये ते डिस्क्वालिफाय झाले असते किंवा तसा काही प्रश्नच आला नसता. कारण कसं आहे की निवडणूक लढवून जिंकून येण्यासाठी ती सीट तरी व्हॅकंट पाहिजे ना एखादी, आहे की नाही? म्हणजे हो. विधानसभेतून समजा जर त्यांना आता जर असं केलं असतं की बाबा, कारण कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये असं आहे की एनीबडी कॅन बिकम लाईक मिनिस्टर. ओके, एनीबडी कॅन बिकम अ मिनिस्टर. तुम्ही रस्त्यावरती जाणाऱ्या माणसाला सुद्धा मंत्री बनवू शकता, प्रोव्हाइडेड ही शुड क्वालिफाय or he should fight some election and he should get elected within 6 months from the अपॉइंटमेंट. 6 महिन्याच्या आतमध्ये त्याला अपॉइंट करायचं असतं, म्हणजे त्याला कुठून तरी निवडून आणायचं असतं. आणि ऑलरेडी विधानसभेचे इलेक्शन झाल्या असताना किंवा वरच्या लेवलला जसं आता लोकसभा असते, म्हणजे देशाच्या पातळीवरती आणि राज्याच्या पातळीवरती सेम किस्सा आहे. ठीक आहे. सो जर समजा आपल्या इथे प्रोव्हिजन जर नसतं विधान परिषदेचं तर हे अशक्य झालं असतं. ठीक आहे. सो दॅट इज आर्टिकल 169. आर्टिकल 169 खूप महत्वाचं आहे. and there are very few states in India where there are legislative councils. So ते कोणत्या कोणत्या राज्यांमध्ये कॉन्सिल्स आहे हे थोडंसं काढून आणाल नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस तुम्ही याल. when we means we shall directly meet on Wednesday now. So that time you just like get a list of those states of India where these legislative councils are there. ठीक आहे. तर भारतातील कोणत्या कोणत्या राज्यांमध्ये विधान परिषदा आहेत ते थोडंसं माहिती करून घ्याल. ओके, आर्टिकल 169 लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी जी प्रोसेस आहे क्रिएट करण्यासाठी, अबॉलिश करण्यासाठीची प्रोसेस आहे, त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलणार. ठीक आहे. त्यानंतर आर्टिकल 200 असेंट टू बिल्स बाय गव्हर्नर. ओके, असेंट टू बिल्स बाय गव्हर्नर इन्क्लुडिंग रिझर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट. असेंट देणं म्हणजे काय, तर मान्यता देणं. ठीक आहे, बाय द गव्हर्नर. ठीक आहे. आर्टिकल 200 डिस्कस करून यानंतर आर्टिकल 213 पॉवर ऑफ गव्हर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनन्सेस. सो जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की देर इज आर्टिकल 1, 2, 3. 2 समोर आणला की 213. सो पॉवर ऑफ गव्हर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनन्सेस म्हणजे हा सुद्धा वेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. जसं आपल्या इथे तुम्ही ऐकत असाल, न्यूजपेपर्स मध्ये वगैरे वाचत असाल की बाबा विधानसभेचं अधिवेशन आहे, अधिवेशन सेशन. ओके, हिवाळी अधिवेशन चालू आहे, पावसाळ्यातलं अधिवेशन चालू आहे ना, किंवा आणखी समरच्या याच्यामध्ये बजेट सेशन वगैरे असतं आहे ना, ते चालू आहे. असं तुम्ही ऐकता. सो व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट सेशन. आणि ते सेशन जर नसलं चालू तर मग त्यावेळेस गव्हर्नरला काय अधिकार असतात, तर दॅट आर द पॉवर्स ऑफ द गव्हर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनन्सेस थ्रू आर्टिकल 213. ओके. त्याच्यानंतर I have told you about Article 32, which was which was declared by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution of India. So likewise, there is Article 226, which is a power of High Court to issue certain writs. Okay, so writs म्हणजे judicial order असतात त्या. So power of High Courts to issue certain writs that are also with respect to the protection of the fundamental rights of a person. ठीक आहे, fundamental rights of a person. So Article 226. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 239 AA स्पेशल प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिल्लीच्या संदर्भातले स्पेशल प्रोव्हिजन्स आहे 239 AA. त्याच्यानंतर आर्टिकल 249 पॉवर ऑफ पार्लमेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट इन द नॅशनल इंटरेस्ट. ओके, हे पण खूप महत्वाचं आर्टिकल आहे. पॉवर ऑफ पार्लमेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मॅटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नॅशनल इंटरेस्ट. ओके, तुम्हाला माहिती असेल की 3 प्रकारच्या लिस्ट असतात, सूची म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. देर आर 3 काइंड ऑफ लिस्ट. वन इज स्टेट लिस्ट, अनदर इज युनियन लिस्ट अँड थर्ड इज तिसरी कोणती आहे? Concurrent list. थर्ड इज कॉन्करंट लिस्ट. थर्ड लिस्ट इज कॉन्करंट लिस्ट. कॉन्करंट लिस्टला मराठीमध्ये म्हणतात समवर्ती सूची. ओके. So what is concurrent list? Concurrent list उसको समवर्ती बोलते हैं, समवर्ती सूची.
सो ये समवर्ती सूची क्या होती है कि जिसमें दोनों के इंटरेस्ट आ जाते हैं, ओके, दोनों स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो कॉमन होती है, ठीक है। ये हम बाद में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपको सिर्फ मैं ये और ऑल जो ये स्ट्रक्चर है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को पूरी आइडिया आ जाएंगी क्या क्या अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। सो लाइक दिस इज power of parliament to legislate, article 249, okay, to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest, in the national interest मतलब जे state list is basically for the state, okay, state list is basically for the state, but what article 249 says कि it is the power of parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest, मतलब पार्लियामेंट इसमें कायदा बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे, राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए पार्लियामेंट जो है वो कायदा बना सकती है, ठीक है। अभी वो किस तरह से क्या है उसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। आर्टिकल 262 262, ओके, आर्टिकल 262, ओके, इसमें क्या है कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि दो स्टेट्स में या कुछ स्टेट्स में रिवर का जो पानी होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर झगड़े होते हैं, ठीक है, मेनी टाइम्स। कैन यू गिव एनी एग्जांपल with respect to distribution of the rivers, distribution of the water of the rivers? Sir, India decided not to block the river which goes to Pakistan. No, this is related to interstate rivers or river valleys. That is different issue. Krishna river dispute. Yes. Kaveri river dispute. Kaveri river dispute. Okay, Kaveri river dispute. Okay, so there are river disputes. Many of the time you can see that ki these are river disputes. म्हणजे बघा, आपण भारतातले लोक आहोत, आपण भारत हा एक देश आहे असं म्हणतो, सगळं म्हणतो, आणि बघ आपल्याकडे जर पाणी असेल तर आपण दुसऱ्या राज्यातील लोकांना द्यायला पण तयार होत नाही, अशी परिस्थिती असते कधी कधी, म्हणजे पाण्यावरूनच आपले भांडणं असतात बरेचदा, ओके। सो हे भांडणं मिटवायसाठी हे तुमचं आर्टिकल आहे, ओके, दॅट पर्टिक्युलर आर्टिकल म्हणजे स्टेटच्या स्टेटमध्ये समझोता केला जातो तो, ओके, सो दॅट आर्टिकल इज देअर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिक्युलर थिंग, ओके। सो आर्टिकल 262 फॉर adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers or river valleys, okay, rivers किंवा river valleys. त्याच्यानंतर आर्टिकल 263 प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू अन इंटरस्टेट काउन्सिल, आंतरराज्य परिषद नावाचा एक प्रकार आहे, तर त्याच्यासाठीचं ते प्रोव्हिजन आहे। या परिषदांचं काय महत्व असतं की त्याच्यामुळे एक दुसऱ्या स्टेट्स मध्ये म्युच्युअल कोऑपरेशन, अंडरस्टँडिंग, कोऑर्डिनेशन राहतं, ठीक आहे। त्याच्यानंतर आहे 265 टॅक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव्ह बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नंतर बोलूया याच्यावरती। परत 275 इज इम्पॉर्टंट, ग्रँट्स फ्रॉम द युनियन टू सर्टन स्टेट्स, अगेन इम्पॉर्टंट, नंतर आपण डिस्कस करणार आहोत याच्यावरती। आर्टिकल 280 फायनान्स कमिशन, अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, फायनान्स कमिशन वित्त आयोग म्हणतात त्याला, खूप महत्वाचं आहे। परंतु याच्या संदर्भात असं एक झालं होतं की दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिशन, okay, this is a constitutional body, finance commission, vitta ayog, but what happened in India when this first Congress government established, so they established planning commission, okay, they established planning commission as a extra constitutional or a non constitutional body, okay, and they implemented all the plannings, all the plans, all the 5-year plans under the supervision or under that 5-year plans, okay. So त्या planning
प्लॅनिंग कमिशनच्या अंतर्गत, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की योजना आयोग हा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी क्रिएट करण्यात आली, त्यावेळेसच्या काँग्रेस गव्हर्नमेंटने क्रिएट केली आणि मग त्याच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना राबवण्यात आल्या. तसंच आता सुद्धा देशामध्ये काय आहे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये, फायनान्स कमिशन इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी, but the importance is not given to constitutional body. Importance is given to that body which is extra constitutional, which is not mentioned anywhere in the constitution. Okay, so Congress government created planning commission. Modi government created which commission? Modi government or the BJP government discontinued that planning commission. Niti Aayog. Niti Aayog. Niti Aayog. Niti Aayog. And that this government, BJP government, when came to the power, so they created in 2015 Niti Aayog. So Niti Aayog is not mentioned anywhere in Constitution of India. But at present, if you see whatever the decisions government is taking, so that is through the Niti Aayog. म्हणजे नीती आयोग एक लाईक आता एक फार मोठं सुपर पॉवर ऑर्गनायझेशन झालेलं आहे. ओके, सो म्हणजे संविधानामध्ये जे जे काही आर्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये जे काही महत्वाच्या इन्स्टिट्यूशन्स एस्टॅब्लिश करण्यात आल्या, तर त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज तयार करण्यात आल्या गव्हर्नमेंटनी त्यांच्या सोयीनी. त्यावेळेस काँग्रेसने केलं होतं, आता बीजेपी करतोय. खूप असा विशेष फरक नाही आहे. आणि थोडंसं आता कम्पॅरेटिव्हली आपण बोलू त्याच्या संदर्भात पण की एनिवे इफ वी ऍक्सेप्ट दॅट की ओके गव्हर्नमेंट क्रिएटेड सम extra constitutional bodies, but the bodies or that particular institutions or organizations that should work for the welfare of the people. If these organizations are working for not for the welfare of the people, citizens of the India, okay, so that is then there is no use of these organizations. Okay, so that is another point of discussion. तो आपला थोडासा क्रिटिसिझमचा पार्ट होईल. त्याच्याबद्दल मोस्टली मी युपीएससी मेन्सच्या दृष्टिकोनातून मी बोलत असतो. 3 पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी त्याला बोलायची काही गरज नाही. ठीक आहे सध्या तरी. चला, त्याच्यानंतर सूट्स अँड प्रोसिडिंग्स बाजूला ठेवा. पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टीज सेव्ह बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. ओके, नाउ आर्टिकल 300A, persons not to be deprived of property save by authority of law. So right to property, article 300A. So I have told you in earlier lecture only that the right to property was a fundamental right. Okay, but now right to property is not mentioned in a fundamental as a fundamental right. It was removed, and now it is a constitutional right. It is a legal right. Okay, हा एक संविधानिक अधिकार आहे. तुम्ही संपत्ती जमा करू शकता, परंतु संपत्ती जमा करणे हा मूलभूत अधिकार नाही आहे. ठीक आहे, संपत्ती जमा करणे हा मूलभूत अधिकार नाही आहे. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन द फंडामेंटल राईट अँड धिस लीगल ऑर द कॉन्स्टिट्युशनल राईट. ठीक आहे, तर त्याच्याबद्दल पण आपण डिस्कस करू. त्याच्यानंतर आहे आर्टिकल 311, डिसमिसल रिमूव्हल ऑर. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? येस सर. हो सर. कृपाली, मग तुझ्या इयरफोनचा थोडा प्रॉब्लेम असेल, जरा चेक करून घे. कृपाली, आवाज येतोय का आता? कृपाली, आवाज येतोय का? हॅलो, हा कृपाली, आवाज येतोय का? ओके, सो त्याच्यानंतर आर्टिकल 312, 312, ओके, 312 नॉट 312, 312 ऑल इंडिया सर्व्हिसेस, अखिल भारतीय सेवा, ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला बोललेलो होतो. अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्व्हिसेस. ओके, IAS, IPS and Indian foreign services, forest services, these are all India services. Okay, cadre base सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. Okay, 3 services, all India services, cadre based services. Article 315, Public Service Commission for the Union and for the states. So your UPSC and MPSC comes under Article 315. हे बिलकुल लक्षातच ठेवायचं. 312 म्हटलं तर ऑल इंडिया सर्व्हिसेस. ऑल इंडिया सर्व्हिसेस मध्ये काय ते लक्षात ठेवायचं.
3.5 म्हटलं तर तुमचं UPSC MPSC कम्स अंडर आर्टिकल 315. ओके. 320 फंक्शन्स ऑफ द पब्लिक सर्व्हिस कमिशन्स. ओके. सो 3.112, 315, 320 लक्षात ठेवायचं. आर्टिकल 323A ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल्स. ओके. प्रशासकीय लवाद म्हणतात याला. ओके. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल्स हे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जसं तुम्ही गव्हर्नमेंटचे ऑफिसर्स आहात, एम्प्लॉईज आहात आणि तुमच्या संदर्भात जर एखादी जर समजा गोष्ट घडली, म्हणजे इफ समथिंग हॅपन टू यू विथ रिस्पेक्ट टू युअर जॉब्स, म्हणजे लाईक फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लेम विथ रिस्पेक्ट टू युअर प्रमोशन्स, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लेम विथ रिस्पेक्ट टू युअर लाईक काय म्हणू शकतात त्याला, रिमूव्हल, suspension, dismissal, etc. Okay, so in that case you need to approach to the administrative tribunals. So आता महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये मॅट आहे, महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल, आणि सेंट्रलचा जर विचार केला तर कॅट म्हणतात त्याला, सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल. म्हणजे महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद. ओके, लवाद म्हणतात ट्रायब्युनल्सला. आणि तिथे केंद्रीय प्रशासकीय लवाद म्हणजे द इश्यूज रिलेटेड टू द एम्प्लॉईज दॅट हॅव बीन सॉल्व्ड इन दीज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल्स. ओके, सो लक्षात ठेवा आर्टिकल 323A पुढे चालून तुमच्याच कामात येणार आहे जर तुम्ही अधिकारी होणार. त्याच्यानंतर जर असं काही म्हणजे तेव्हा तर ते माहितीच पडतं म्हणा. ओके, बट तरी पण आतापासूनच लक्षात ठेवा. ओके, सो आर्टिकल 323A ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडन्स डायरेक्शन अँड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन्स टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमिशन. ओके, सो दिस इज आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. ओके, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. यू मस्ट बी नोईंग इलेक्शन कमिशन. निवडणूक आयोगाबद्दल माहिती असेल तुम्हाला. ओके, निवडणूक आयोग. सोनिया माहिती आहे का निवडणूक आयोग काय असतो ते? आहे का सोनिया? हॅलो सोनिया, आहेस का? यस नो काहीतरी बोला. आहे ना? हा, समजतंय ना मी काय बोलतोय ते सगळं आपण डिस्कस करतोय. हा, अच्छा. दुर्वा आहेस का तू? दुर्वा आहेस तू? ओके. आवाज कृपाली तुझं आवाज येत नाही. माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? जस्ट अ मिनिट. येतोय सर. Yes, sir. हा, कोणाचा तरी आवाज घरघर हे होतोय. चला ठीक आहे. तुम्ही माईक, माझा आवाज जर नसेल येत कोणाला तर माईकचं तुमचं जे सेटिंग आहे ना तिथे थोडं चेक करत चला, म्हणजे प्रॉपरली हे होतं. कधी कधी तुमच्या म्हणजे माझं कारण चाललंय व्यवस्थित आहे व्यवस्थित. ओके, चलो. एनिवे, सो आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमिशन. इलेक्शन कमिशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट institution of India, and there was a very important personality. His name was T.N. Seshan. Okay, T.N. Seshan, who made that time people aware about the power of the election commission. म्हणजे T.N. Seshan was such a person. He was a chief election commissioner that time, and he was a person who made people aware about the power of the election commission of India. Otherwise people were not very much aware about the election commission. लोकांना हे माहितीच नव्हतं की निवडणूक आयोग नावाचं काहीतरी भारी काहीतरी असतं आणि त्यांच्याकडे एवढे सुपर पॉवर असतात. ओके, म्हणजे एखादा शिस्तीतला IAS अधिकारी, शिस्तीतला वेल डिसिप्लिन अधिकारी काय करू शकतो याचं उदाहरण त्यावेळेस T.N. शेषननी खरोखरच घालून दिलेलं होतं. आणि म्हणून तुम्ही आता बघत असाल की हे तुम्हाला दिसतात ना, आचारसंहिता आहे किंवा आणखी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. व्हेनेवर यू कम अक्रॉस इलेक्शन्स इन इंडिया, पार्लमेंटरी इलेक्शन्स ऑर युअर स्टेट असेंब्ली इलेक्शन्स, सो दॅट टाइम यू कम अक्रॉस की बाबा आचारसंहिता लागू झालेली आहे, अँड यू कॅन नॉट डू धिस अँड यू कॅन नॉट डू दॅट, अँड द entire like governance comes under the supervision of the bureaucrats. त्यावेळेस पॉलिटिकल लीडर्स हे कुठलेच पॉलिटिकल लीडर्स काहीच करू शकत नाही. ऑब्झर्व केलंय का तुम्ही? हॅव यू ऑब्झर्व दिस थिंग?
येस सर. हा ओके. सो तुम्ही ज्यावेळेस भविष्यामध्ये आता ब्युरोक्रेसीमध्ये जाल तर तुमच्या इलेक्शनच्या ड्युटी चांगल्या बजावा. ओके, कारण तुमच्याकडे खूप पॉवर्स असतात त्यावेळेस भरपूर. माझे जे काही बॅचमेट्स आहेत, माझा म्हणजे एक बॅचमेट होता, इमिजिएटली व्हेन ही बिकेम IRS income tax, so that time he was just assistant commissioner. Now he's a joint director at national like NADT, so National Academy for the Direct Taxes, Nagpur, where you can means the students who got selected as IRS income tax, so they are getting their entire training at NADT. So two of my friends and one means both are very close, Dhananjay Vanjari and another is Dr. Borkar. So both were with me during my UPSC preparation, and Dhananjay and me, we were together right from the Delhi, then Nagpur, and even at Mumbai also. So okay, so he is a joint director. So he when he became IRS in 2007 batch, so immediately I think in 2009 or like that, and त्यावेळेस ते पार्लमेंटरी इलेक्शंस होते, so he got a duty at Gujarat. ओके, तो तिथून मला त्यांनी फोन केला होता की यहाँ पे बोले हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऐसा होता है, ये होता है वगैरह. एंड देन ही आल्सो शेयर्ड सम रियलिटीज ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से क्या होता है वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने के लोग किस तरह से प्रयत्न करते हैं, etc etc. So you will get a good experience, and specifically now all the administrative people, ओके, समजा आता तुमचं इन्कम टॅक्स वाल्यांचंही काम असतं तिथं, त्याच्यानंतर ऑडिट अकाउंट वाल्याचं पण काम असतं तिथं, IAS ऑफिसरचं तर असतंच असतं, IPS अधिकाऱ्यांचं पण काम असतंच असतं तिथे. ओके, सो यू विल, आणि दोज हु आर फ्रॉम स्टेट गव्हर्नमेंट, ओके, दोज हु आर इन स्टेट गव्हर्नमेंट, so they are also getting opportunity to serve during election period. Okay, so you will get wonderful opportunities through these government jobs. Okay, tumhi jar, and the most important thing is that if you are like if you are getting at the highest level, म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस जिल्हाधिकारी असता तर तुम्ही जिल्हा निवडणूक अधिकारी असता. ओके, तुम्ही हॅलो, हा कोणीतरी बोलण्याचा प्रयत्न करते. हॅलो, आवाज नहीं येता है, कोणतरी बोलण्याचा प्रयत्न करते पण आवाज नहीं येता है. सविता, आप बात कर रही हो क्या? ओके, सो हे झाले तुमचे आर्टिकल 324 पर्यंतचे आर्टिकल्स, अप टू आर्टिकल 324, and then after there are important articles which I am just sharing with you. Okay, so now a few important articles, काही महत्वाचे आर्टिकल्स. आता हे झालं तुमचं आर्टिकल 324, सुपरिंटेंडंट डायरेक्शन अँड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन्स टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमिशन. Okay, so that is one. And then there are other article 330. Okay, see 330, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the house of the people. Okay, article 330 is related to that, reservation of seats for the people of scheduled caste and the scheduled tribes in the house of the people. Okay, so ज्याला आपण म्हणतो की लोकसभा जी आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबच्या लोकांसाठी कॅन्डिडेट जे आहेत, त्यांच्या उमेदवारांसाठी सीट्स रिझर्व्ड असतात. आर्टिकल 330. ओके, आर्टिकल 335, claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and post. Okay, so this is again important article, article 335, claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and post. अच्छा, आता याच्या आधीचं जे आर्टिकल 330 आहे, रिझर्वेशन ऑफ सीट्स अँड
seats for scheduled caste and scheduled tribes in the House of the People. So see, this is a political reservation. हे राजकीय आरक्षण आहे under Article 330, and these reservation was mentioned for the 10 years. म्हणजे या आरक्षणाची मुदत 10 वर्ष होती. संविधान लागू झाल्यापासून 10 वर्ष होती, ज्याला नंतर एक्सटेंड करण्यात आलं. ओके, ज्याला नंतर एक्सटेंड करण्यात आलं. बरेचदा रिझर्वेशन या मुद्द्यावरती ज्यावेळेस चर्चा होतात लोकांमध्ये किंवा वाद होतात, विवाद होतात, त्यावेळेस अनेक लोक ज्यांचं वरवरचं ध्यान असतं, दोज हु आर हॅव्हिंग जस्ट ऊपर की इन्फॉर्मेशन बोलते ना, सो दे सेज दॅट की रिझर्वेशन इज मेन्शन फॉर द 10 years. ओके, सो इट इज नॉट सो. this political reservation, it was for 10 years which got extended. आणि नंतर ते म्हणजे पॉलिटिकल रिझर्वेशनचं असं होतं की त्याच्याबद्दल कुठेही त्याच्या डिमांड्स म्हणा या सगळ्या गोष्टी नाही झाल्या, परंतु ते वाढत गेलं. आणि जे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधलं जे रिझर्वेशन आहे तर त्याच्यासाठी कुठली अशी लिमिट नव्हती, टाइम फ्रेम त्याच्यासाठी नव्हतं. त्याच्यामध्ये एकच होतात की मेन स्ट्रीम मध्ये येणं. ओके, लोकांनी मेन स्ट्रीम मध्ये येणं, ओव्हरऑल एक डेव्हलपमेंट होणं, तो एक मुद्दा होता. ओके, तर आता या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर व्यवस्थित डिस्कस करू. ओके, त्याच्यानंतर आर्टिकल 335 आहे, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्व्हिसेस अँड पोस्ट. ओके, सो दोज पीपल हु बिलॉंग टू द अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सो त्यांचे जे क्लेम्स असतात सर्व्हिसेस मध्ये त्याच्याबद्दलचं आर्टिकल आहे, पोस्ट आणि क्लेमच्या बद्दलचं. आर्टिकल 352, yesterday we discussed about that article, proclamation of the national emergency, राष्ट्रीय आणीबाणी. ठीक आहे. आर्टिकल 356, presidential rule. आर्टिकल 360, फायनान्शियल इमर्जन्सी. ओके, 360 फायनान्शियल इमर्जन्सी. त्याच्यानंतर आर्टिकल 365, इफेक्ट ऑफ अ फेल्युअर टू कम्प्लाय विथ or to give effect to directions given by the union, that is president's rule. So article 365 सुद्धा हे आर्टिकल बऱ्याच लोकांना माहिती नाहीये, परंतु हे आर्टिकल सुद्धा त्या प्रेसिडेंट रूलच्या संदर्भात आहे. हे आपण नंतर डिस्कस करू. 368, टू अमेंड and the power of parliament to amend the constitution and procedure therefore. Okay, so article 368 is related to the amendment of the constitution, which the power of the amendment of the constitution is vested with the parliament of India. भारताच्या संसदेला भारताच्या राज्यघटनेमध्ये, संविधानामध्ये बदल करता येतो, परंतु कुठलाही बदल हा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे त्याला डिस्ट्रॉय करणारा नसावा किंवा त्याला रेस्ट्रिक्ट करणारा सुद्धा नसावा. वॉट एव्हर द अमेंडमेंट पार्लमेंट इज डुईंग, so it should not touch to the basic structure of the constitution. Now what is basic structure of the constitution? That is again very important part. म्हणजे भारतीय एक केस आलेली होती, केशवानंद भारती केस. In that केशवानंद भारती case, first time the issue of the basic structure of the constitution came up, and that basic structure is very important like aspect of the constitution of India. So you can amend any part of the constitution of India, any part, but provided the amendment should not touch to the basic structure of the constitution. म्हणजे समजा आता एखाद्याचा अधिकारांचा प्रश्न असेल, ओके, प्रोटेक्शनचा प्रश्न असेल, व्हॉट एव्हर, म्हणजे ज्याच्यामुळे तुमचे मूलभूत अधिकार हॅम्पर होतात, ज्याच्यामुळे तुम्ही जे काही अधिकार असतील, हक्क असतील, त्यांना कुठेतरी टच करता, सो ते बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये येतं. जसं आता राईट टू प्रॉपर्टीला तिथून रिमूव्ह केलं आणि दुसरीकडे आणलं, सो त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, म्हणजे तो राईट टू प्रॉपर्टी हा मूलभूत अधिकार नसायलाच पाहिजे. ओके, तो जर मूलभूत अधिकार राहिला असता तर मोठे घोटाळे झाले असते, मोठे समस्या निर्माण झाल्या असत्या. त्याच्यामुळे तो इकडे लिगल आर्टिकल मध्ये टाकला त्याला. आर्टिकल म्हणजे इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल आर्टिकल 300A मध्ये त्याला हे करण्यात आलं. ठीक आहे. सो अशा काही गोष्टी आपण करू शकतो. ठीक आहे. पण तुम्ही जर समजा प्रोफेशन, मुवमेंट, असेंब्लीच्या संदर्भात काही जर रेस्ट्रिक्शन्स टाकत असताल, ओके, किंवा त्याला काढून टाकत असाल, सो दॅट इज लाईक टचिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, सो त्याच्यामुळे आर्टिकल 368 इज व्हेरी रिस्पॉन्सिबल अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. आणि नंतर आहे 370, टेम्पररी प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द जम्मू अँड काश्मीर. And you people are knowing that the article which was mentioned for the Jammu and Kashmir, so that was cancelled by this government. Okay, या गव्हर्नमेंटनी
हे जे आर्टिकल आहे तर ते कॅन्सल केलेलं होतं. ठीक आहे. ओव्हरऑल this is like it's a discussion of the entire structure of the Constitution of India. Okay, and a few important articles. This is not all discussion. हे काय आपलं संपूर्ण डिस्कशन नाही आहे. याच्यावरून तुम्हाला फक्त एक एवढं लक्षात येते आता की संविधानामध्ये हे महत्वाचे आर्टिकल्स आहेत. म्हणजे इलेक्शन कमिशनशी रिलेटेड, प्रेसिडेंटशी रिलेटेड, गव्हर्नरशी रिलेटेड, SC/ST रिलेटेड, बाकी विकर सेक्शनशी रिलेटेड, ओके, पार्लमेंटरी प्रोसिजरशी रिलेटेड, अमेंडमेंटशी रिलेटेड, सिटिझनशिप आहे, ओके, ते तुमचे फंडामेंटल राईट्स आहे, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आहे. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट दॅट इज मेन्शन इन दीज आर्टिकल्स. ओके, अदर दॅन दिस देर आर सो मेनी आर्टिकल्स विच आर इम्पॉर्टंट, जे आपण असं चॅप्टर वाईज ज्यावेळेस आता सुरू करू पुढच्या याच्यामध्ये नेक्स्ट या कमिंग वीकमध्ये. सो त्यावेळेस तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या व्यवस्थित स्पष्ट होतील. ठीक आहे. सो दिस इज वन थिंग विच इज रिलेटेड टू ओव्हरऑल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक आहे. सो हे जस्ट एक क्लॅरिफिकेशन आणि तुमच्या बेसिक अंडरस्टँडिंग साठी होतं, कारण अगदी शेवटपर्यंत सगळं डिस्कस करता करता आपल्याला भारतीय संविधान कळतच जाईल. पण ओव्हरऑल भारतीय संविधानामध्ये जसं आपण पार्ट्स डिस्कस केले, पार्ट्स मध्येच आर्टिकल्स आहेत, तर तसंच हे महत्वाचे आर्टिकल्स कुठले आहेत, कशावरती आपला फोकस असला पाहिजे, सो ते सुद्धा आपल्याला कळलं पाहिजे. हे का महत्वाचं असतं, कारण त्याच्यामुळे आपल्याला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी काय करायचं ते पण आपण त्याच्यावरती आपण जास्त फोकस करू शकतो. आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी आणखी सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे की whatever in news that you need to follow, whatever in news that you need to follow. Okay, सो न्यूज मध्ये काय आहे, आपण 2021 च्या एक्झाम देत असू तर 2020 मध्ये एंटायरली काय न्यूज मध्ये आलं ते आपल्याला फोकस करावं लागतं. आपल्याला 2022 च्या एक्झाम देत असू तर आपण 2020 मध्ये किंवा 19-20 मध्ये काय काय महत्वाच्या घडामोडी घडल्या भारतीय संविधानाच्या पेरिफेरीमध्ये, ज्युडिशियरीमध्ये, एक्झिक्युटिव्ह मध्ये, लेजिस्लेचर मध्ये, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द राईट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सो मेनी थिंग्स. सो त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यावरती फोकस टाकावा लागतो. म्हणजे हे जे काही मेन्शन केलं ते तर महत्वाचं आहेच आहे, बट ऍट द सेम टाइम द करंट अफेअर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स. बाकी तर ओव्हरऑल इफ यू आर रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, more and more information you will get, you will become like more awakened. तुम्ही जेवढं भारतीय संविधान वाचाल तेवढं तुमचं नॉलेज वाढत जाईल. स्पर्धा परीक्षा हा एक महत्वाचा पार्ट आहेच आपल्या आयुष्यामधील, त्या आपल्याला क्वालिफाय करायच्याच आहे. पण ओव्हरऑल तुम्ही जितकं भारतीय संविधान जास्त वाचाल, त्याच्यावरती जेवढी तुमची एक कमांड येईल, तुम्हाला जेवढी मॅच्युरिटी लेवल येईल, तेवढं तुमचे विचार सुद्धा संपन्न होत जाणार. म्हणजे यू विल इंटरॅक्च्युअली यू विल बिकम व्हेरी मॅच्युअर्ड. अदरवाइज जस्ट गेटिंग एज्युकेशन ऑफ धिस डिग्री अँड दॅट डिग्री, दॅट इज युजफुल, बट दॅट डझंट मीन की यू आर अवेकन पर्सन और यू आर लाईक अ व्हेरी मॅच्युअर्ड पर्सन. ओके, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की आपण खूप शिक्षण घेत असतो परंतु आपण मॅच्युअर्ड असतो असं नाहीच. आपण इंटरॅक्च्युअल असतो असं पण नाही. आपण सद्विवेक बुद्धी वापरून काम करतो असंही नाही. आपल्याला अधिकारांची आपली जाणीव असते असंही नाही. तर त्याच्यामुळे भारतीय संविधान हे तुम्ही असं आउट ऑफ इंटरेस्ट जरी वाचत गेला इन डिटेल मध्ये तरी पण तुमचा फायदाच आहे, नुकसान काही होणार नाही. ठीक आहे. सो आय एम कन्क्लुडिंग धिस टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आय एम स्टार्टिंग. सो जस्ट आय एम टेकिंग अ 2 minutes ब्रेक अँड देन आय एम कमिंग बॅक. ओके, सो 2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया आपण. तुम्हाला घ्यायचा असेल तर तुम्ही घ्या. 12:15 पर्यंत आपण कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, चलो.